اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ بالحكم القائمون ولا يحصي أعباءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء، يا غريب يا مظلوم يا شهيد بأرض كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. સૌપ્રથમ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાનો શુક્ર અદા કરીએ કે અલ્લાહ આપણને સેહત સલામતી તંદુરસ્તી નાયત કરી હયાત બક્ષી કે આપણે આ વર્ષે ફર્શે અઝામ ઉપર મસલૂમે કરબલાની આઝાદારી બરપા કરીને دخلاني مع بنت فاطمة زهرا صلوات الله وسلامه عليها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خیر દિલ ને બેઠી તક પહોંચાડીએ. ત્યારબાદ આપણો એક અકીદો છે કે બીબી સૈયદા હર ઝાકિરીની નિમણૂક કરે છે કે કોણ ઝાકિર ક્યાં અને ક્યાં દેશમાં એમના લાલની આઝાદારી બરપા કરે, તે માટે બીબીનો હું શુક્રગુજાર છું. અને ત્યારબાદ તમામ જવાબદાર પ્રમુખ સાહેબ તેમજ કમિટી મેમ્બરોનો શુક્રિયા અદા કરું છું કે મુજ હકીરને આ ઇબાદત માટે અને આ અઝાઈ હુસૈન માટે અહીંયા ખાતે બોલાવેલ, જેથી કરી આપણી સાથે મળીને આ ફર્શે અઝા ઉપર ઇમામ ઉપર આંસુ વહાવીએ. સાથોસાથે આપણે મરહુમોની ના ભૂલે. હમણાં તો અંધારું છે પણ મને યકીન છે કે 3 વર્ષ પહેલા આવેલો હતો અને જે જગ્યા ઉપર બધા બેઠા હતા એ જગ્યા ઉપર બધા બેઠા હશે ઇન્શાઅલ્લાહ. પણ જ્યારે જગ્યાની વાત કરું તો ત્યાં મારી સામે આપણા મરહુમ માવિત્ર મોશી દાદા ત્યાં સામે જ બેઠેલા હતા અને આજે આપણા સામે નથી. એ મરહુમને યાદ કરતા તેમજ તમામ મરહુમીને આપણે યાદ કરીને એક સૂરે ફાતિહા પઢી એમની અરવાહને આપણે બક્ષી આપીએ. અલ ફાતિહા. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وسيادة چند أشهر بڑینا پر مجلس شروع کریں इंशाअल्लाह. बिछा के फर्श अज़ा सैयदा को याद
जो आओ दुआ को याद करो। सुन्नते ज़ैनब यही है, सुन्नते ज़ैनब यही है, ताज़ियादारी करो जिससे खुश हो फातिमा, ऐसी अज़ादारी करो जिससे खुश हो फातिमा, ऐसी अज़ादारी करो जिससे खुश हो फातिमा, ऐसी अज़ादारी करो। ये इबादत है न रह जाए कहीं इसमें कमी, शुक्र खालिक का करो तुमको बनाया मातमी, मजलिसे शबीर से हरदम वफादारी करो। सुन्नते ज़ैनब यही है, ताज़ियादारी करो जिससे खुश हो फातिमा, ऐसे अज़ादारी करो जिससे खुश हो फातिमा, ऐसे अज़ादारी करो। मजलिसे सरवर के रुतबे में नहीं कोई सवाल, हो न पाए फर्श मातम का तक़द्दुस पायमाल, जैसे पढ़ते हो नमाज़े ऐसी अज़ादारी करो। सुन्नते ज़ैनब यही है, ताज़ियादारी करो जिससे खुश हो फातिमा, ऐसी अज़ादारी करो जिससे खुश हो फातिमा, ऐसी अज़ादारी करो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलि मोहम्मद। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला જ્યારે અમુક આયતોને આપણી સામે પેશ કરે છે અને એ આયતોની અંદર અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સલ્લલ્લાહુ અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ एक और बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अला जी बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। આપણી અઝાદારીની કબૂલિયત માટે સલ્લો અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ। જ્યારે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કુરાની મજીદમાં ઇન્સાનની મુખાતિબ થાય છે ત્યારે અમુક જાતના મેસેજ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ઇન્સાનને કુરાનમાં આપે છે। એ તમામ મેસેજની અંદરમાં અમુક મેસેજ એવા છે કે જે ઇન્સાન ક્યારેક ક્યારેક ભૂલી જાય છે અને અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કુરાન મજીદમાં આયતના ઝરિયે ઇન્સાનને યાદ કરાવે છે કે ઇન્સાન આ જિંદગીમાં તું શાયદ ભૂલી જાતો હોય, હું અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા તને કુરાન મજીદમાં યાદ કરાવું છું કે એ ઇન્સાન ગફલતમાં ન રહેજે અને આ વસ્તુ ક્યારે ભૂલવા ન પામ। અને અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા જ્યારે આ વસ્તુને કુરાન મજીદમાં બયાન કરે છે, અજીબ તરીકાથી બયાન કરે છે। એ આયતની ગોઠવણી અને જે આયતને અલ્લાહ પ્રેઝન્ટ કરે છે આપણો મગજ ક્યારે વિચારમાં ચડી જાય। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह ज़ारियात में फरमावे छे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। Rappelle,
car le rappel est bénéfique aux croyants. Ay મારા હબીબ તું યાદ દેરાવ, કારણ કે યાદ દેરાવ મુમિનીન માટે ફાયદાકારક છે. સવાલ, અગર અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા એના હબીબને હુકમ દઈને કહેતો હોય કે યાદ દેરાવ, તો કઈ વસ્તુને યાદ દેરાવાની છે? આ રસૂલને જે હુકમ થયો કે તું ઉમ્મતને યાદ દેરાવ, કે જે ઉમ્મત લોકો આ વાતને ભૂલી ગયા છે, ત્યારે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા એ જ સૂરે ઝારિયાતમાં કહે છે, ay મારા હબીબ પુગાડી દો, વઝક્કિર فإن الذكرى تنفع المؤمنين. પછી ફરમાવ્યું وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. આ ઇન્સાન કે જે દુનિયાની અંદર જિંદગી બસર કરે છે, શાયદ આ ઇન્સાન ભૂલી જતો હોય કે એ બધું છે સિવાય મારો આબિદ. અને જ્યારે તર્જુમો કરવામાં આવે وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ત્યારે આપણે તર્જુમો એમ કરતા હોય કે હું નથી પેદા કર્યો જિન્નાત અને ઇન્સાનને ઇલ્લા મારી ઇબાદત માટે. તર્જુમો ગલત નથી, પણ જે શબ્દ વપરાણો છે લિયાબુદુન એ ઇબાદતની વાત નથી. શા માટે? કારણ કે જે લિયાબુદુનની વાત છે ને એ અબ્દિયતની વાત છે. હું નથી પેદા કર્યો જિન્નાત અને ઇન્સાનને સિવાય કે એ મારા સર્વિટર બને, qu'il soit soumis à moi, એ મારી ઇત્તબા કરે. અને આ સુમિશન ઇન્સાન ભૂલી જાય છે. આ દુનિયાની અંદર આવી ઇન્સાન શા માટે કહેવામાં આવે છે? ક્યારે વિચાર આપણે કેમ આપણને ઇન્સાન કહેવામાં આવે છે? હદીસમાં આગળ જોઈને તો બે કારણ છે એના, અલ-ઉન્સના બે કારણ. ઇન્સાન એટલે કહે છે કારણ કે પહેલું એ બધું ભૂલી જાય છે, એ ભૂલક્કડ છે. એટલે કારણ કે ઇન્સાનને વારે વારે યાદી અપાવી પડે એટલે એને ઇન્સાન કહે છે. અને બીજું કારણ, ઇન્સાન એકલો નથી રહી શકતો. Il a toujours besoin de quelqu'un pour vivre avec. L'homme est incapable de vivre seul. કારણ કે il est incapable de vivre seul et il a besoin de vivre avec quelqu'un, l'homme est appelé insan. હવે આ ઇન્સાન જે દુનિયામાં આવી અને આ દુનિયાની અંદરમાં ફસાઈ અને આ વસ્તુને ભૂલી જાય છે, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, કે મેં નથી પેદા કર્યો તને સિવાય કે તું મારી ઉબુદિયતમાં હોય. અને ઉબુદિયત જેને આપણે ઇસ્લામ પણ કહી શકાય, અબ્દ કહી શકાય, સર્વિટર કહી શકાય. જ્યારે ઇસ્લામની વાત આવે ને, ઇસ્લામને હક નથી. કઈ વસ્તુનો હક નથી કે એ ઇન્સાન કે મને આમ ગમે છે, હું આમ પહેરીશ, મને આમ પહેરવું ગમે છે. ના, ઇસ્લામ શું હોય? એ હંમેશા માલિકની ઇતાઅતમાં હોય. મારો માલિક મને જે પહેરાવે હું એ પહેરીશ, મારો માલિક મને જે ખવડાવે હું એને ખાઈશ. ઇન્સાનને અધિકાર નથી પોતાની ખ્વાહિશાતને દર્શાવે. અઝીઝાની મોહતરમ, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા જ્યારે મને બંદો હોવાનો મને કહે છે, એ બંદી ઉબુદિયતમાં મારો અધિકાર નથી કે હું કહું ખુદા મને આ નથી પોસાતું, તારા હુકમમાં મને આ નથી ગમતું. અગર અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા એના બંદા માટે કાયદા કાનૂનને રાખેલા હોય, અગર અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા એના બંદા માટે હુકમને જારી કર્યા હોય, તો એ કોઈ દિવસ બંદાના ખરાબી માટે નથી, બલકે ઇન્સાનના ફાયદા માટે છે. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ. અને આ ઉબુદિયત અગર આપણે માસૂમીની નજરમાં જોઈ, અને માસૂમીમાં સૌથી મહાન હસ્તી આ કાયનાતની અંદરમાં કે જેના પછી કોઈ મહાન હસ્તી નથી, ખાતિમુલ અંબિયા મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહી વસલ્લમ. રસૂલને અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કુરાનમાં કહે છે, યાસીન, તાહા, મુઝમ્મિલ, મુદસ્સિર. પણ ક્યારે આપણે સવાલ કર્યા કે રસૂલને કયો ચિત્ર વધારે ગમે છે? રસૂલને કયો ચિત્ર અને કયો લકબ વધારે પસંદ છે? અઝીઝાન મોહતરમ, અજબ નહીં, રસૂલને આટલું ઉબુદિયત પસંદ
છે. રસૂલને સર્વિટર બનવું એટલું પસંદ છે કે આજ સુધી તારીખ ગવા છે, તા કયામત સુધી જ્યારે પણ નમાઝની અંદરમાં આપણે તશહુદ પડે છે, અશહદુ અન લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ વહદહુ લા શરીકા લહ વ અશહદુ અન્ના મુહમ્મદન રસૂલ છે, ઉલુલ અઝ્મ છે, બધું પછી મુહમ્મદન અબ્દુહુ, મુહમ્મદ બધું છે, એટલે અબ્દિલ્લાહ છે. જ્યારે મિરાજની વાત આવે, સુબહાનલ્લઝી અસ્રા બિઅબ્દિહી લૈલન મિનલ મસ્જિદિલ હરામ ઇલલ મસ્જિદિલ અક્સા. સુબહાન છે ઇન્સાન જે એના બંદાની સેર કરે. આટલો મહાન દરજ્જો હોવા છતાં નબી પસંદ કરે છે કે મને સર્વિટર તરીકે બોલાવવામાં આવે, મને આબદ તરીકે બોલાવવામાં આવે. અઝીઝાની મોહતરમ, કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પણ આજની દુનિયામાં ઉબુદિયત ક્યાં? Nous avons deux pensées chez Abraham. Une c'est vous êtes libre, faites tout ce que vous voulez. Freedom. જેમ તમારી મરજી ચાહે એમ તમે કરો. એક ઓપિનિયન ઇસ્લામનું છે, tu n'es pas libre, tu es soumis. અઝીઝાની મોહતરમ, ઇન્સાફની સાથે મને બતાવો, જ્યાં લિબર્ટીની વાત હોય અને જ્યાં મનની મરજી કરવાની વાત હોય, અહીંયા સુકૂન ના હોવું જોઈએ. જ્યાં મનની મરજી કરવાની વાત હોય અને જ્યાં ન રોકટોક ન કાંઈ, ન ટીક ટીક કાંઈ નહીં, કોઈ જાતની કાંઈ ટીક ટીક નહીં, સુકૂન હોવું જોઈએ નહીં. અને એક ઠેકાની જ્યાં સુનિશ્ચિત હોય, જ્યાં ખુદા કે આમ કરવાનું છે, આ હદને પાર નથી કરવાની, એટલે સુધી ઊભું રહેવાનું છે. અહીંયા નોર્મલમાં કેદી બનીને જીવવું જોઈએ ને. આજે દુનિયામાં ઇન્સાફની બતાવો, જ્યાં ફ્રીડમની વાત થાય છે ત્યાં ડિપ્રેસિવ થઈ જાય છે લોકો, અને જ્યાં અહીંયા અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કાયદા કાનૂન રાખે છે, અહીંયા ખુદા પે અને સ્ટેરિલિટી રાખેલી છે. આજે એ દેશને જોવામાં આવે કે જ્યાં બધી જાતની બેહયાઈ અને બેશરમી અને ouvertement જીવવામાં આવે. Ils font tout ce qu'ils veulent en fin de compte pour chercher la tranquillité. શા માટે ડિપ્રેસિવ બની ગયા છે, હવે મૂંઝાળવું પડે છે. અને અહીંયા અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહી રહ્યા છે, અગર મેં આ હદને જારી કરી છે એ મારા બંદા તો તારી ભલાઈ માટે છે. અને યાદ રાખજે, જ્યાં તને જાવું હોય ત્યાં જે સુકૂન તને ખપે છે, હું ખુદા કુરાની મજીદમાં કહું છું, અલા બિઝિક્રિલ્લાહી તત્મઇન્નુલ કુલૂબ. સુકૂન તને ક્યાંય નહીં મળે. મને યાદ કર, તુસરાબી, મને દિલમાં વસાવ, શુરા લા સિરિલિટી. પણ અઝીઝાની મોહતરમ, આ દુનિયા આજે આ બે જાતના વિચાર મારા સામે રાખી દીધા, યા ફ્રીડમ યા લા soumission vers Allah subhanahu wa ta'ala. શું choisir કરવું? ખાતિમુલ અંબિયા મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ વસલ્લમ જિબ્રાઈલ રસૂલ પાસે આવે છે, યા રસૂલલ્લાહ, તમારા ઉપર સલામ થાય. રસૂલ પણ કહે છે, એ અલ્લાહના વહીના અમાનતદાર, તારા ઉપર પણ મારા સલામ થાય. જિબ્રાઈલ શું કામ આવ્યા? કે યા રસૂલ, આયત લઈને નથી ઉતાર્યો, ઓફર લઈને ઉતાર્યો છું. શું ઓફર છે? કે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા તમને સલામ કીધા છે અને મને કીધું છે કે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા જમીનો આસમાનો યુનિવર્સની ક્લે du trésor તમને દેવા માંગે છે. જમીનો આસમાનના ખજાનાની ચાવી ખુદા તમને દેવા માંગે છે. હમણાં સુધી તમે બધું ખુદા પાસે માંગતા હતા કે ખુદા આ અતા કર, આ અતા કર, અને ખુદા અતા કરતો હતો. પણ ખુદા ચાહે છે હવે તમે એના પાસે માંગો ના, જેમ તમને ગમે, જે પણ તમને ખપે બધું તમને મળી જાય. તમે કોઈના મોહતાજ ના થાવ યા રસૂલલ્લાહ. અને હા, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આ ઓફરને મોકલવા બાદ કીધું છે કે મેમ તમે જો એક્સેપ્ટ કર્યા ને આને, તો તમારા મર્તબામાં કઈ ફરક નહીં પડે કે vous l'acceptez ou non. તમે રસૂલ છો, તમે રસૂલ રહેવાના છો. અને ખુદાએ કીધું છે કે ખુદા
જાણે છે તમે અલ્લાહથી કેટલી મોહબ્બત કરો છો અને તમારા દિલમાં ખુદા પ્રત્યે શું છે અને તમે કેવા છો. ખુદા બધું જાણે છે. રસૂલ કે જિબ્રાઈલ ખુદાને જઈને કહી દે કે મોહમ્મદને આ ઓફર મંજૂર નથી. હવે જિબ્રાઈલ અજબ એટલા માટે થયો કારણ કે ખુદાએ શું કીધું હતું? અગર મારો આ હબીબ, મારો આ રસૂલ જો એક્સેપ્ટ કરી નાખ્યો les clés du trésor de l'univers, તો એના મર્તબામાં કંઈ ફરક નહીં પડે કે યા રસૂલલ્લાહ શા માટે કીધું? જિબ્રાઈલ, મને જે લજ્જત અલ્લાહની સામે ભિખારી બનવામાં છે, જે હાથ ફેલાવીને હું ખુદા પાસે માંગુ છું અને અદા કરવા ઉપર જે હું શુક્ર અદા કરું છું, મને એટલું પસંદ છે કે આટલે યુનિવર્સ મને નથી ખપતી. અલ્લાહ સામે હાથ ફેલાવીને માંગવું અને જ્યારે ત્યારે આપવા ઉપર શુક્ર અદા કરવું મારા માટે વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે મારી પાસે ક્લે du trésor de l'univers હોય. એ ઇન્સાન, અગર તને આ ચાવી દેવામાં આવે, અગર જિબ્રાઈલ મારા પાસે આવ્યો હોત કે શેખ ચાવી તમારી, તમારો જવાબ શું હોત? પણ રસૂલ બતાવી રહ્યા છે એ લોકો આ કાયનાતમાં કોઈ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી સિવાય કે ઇન્સાન અબદે ઇલાહી બને. અઝીઝાની મોહતરમ, કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ઇન્સાન અબ્દે ઇલાહી બની જાય. હું મારી જિંદગીમાં ક્યાં છું? ઉબૂદિયત મારી જિંદગીમાં ક્યાં છે? આપણે જે બેઠા છે ત્યારે ઇન્શાલ્લાહ 12 રાત છે આપણી સામે અને સુjet શું હતું? de l'inconscience, de l'insouciance vers la conscience. Être indifférent, négligent. Le problème n'est pas parce que je ne sais pas. C'est faux. Je sais, je fais semblant de ne pas savoir. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. એક કોઈ આંધળો, ધોરીશી આંધળો, જેનો ઈલાજ ડાક્ટર કરી શકે, પણ જે આંધળો બનવાની નાટક કરે, જે દેખતો હોય, દેખવા છતાં બાળીઓ બનવાની કોશિશ કરે, એને તમે એનો ઈલાજ કેમ થાય? ઇન્સાનને ખબર છે બધું, ઇન્સાન જાણે છે બધું, કોઈ એવી વસ્તુ નથી જે ઇન્સાનને નથી ખબર, તેમ છતાં indifférent, insouciant. આપણે હંમેશા anniversaire મનાવે, ઇન્સાફથી કહેજો quels sont les anniversaires les plus fêtés? 5 ans, 6 ans, non. 10 ans, non. 18 ans, ah 18 ans, ça il faut le fêter. Ahsantou. 25 વર્ષ, 30 ans, ah ça aussi il faut fêter. Puis avec 40 ans, donc c'est la vie commence à partir de 40 ans. On commence à vivre à partir de 40 ans. Ahsantum, ahsantum. Abi hadith saamlo tabe Khatimul Anbiya Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Rasul कहते इन्ना लिल्लाहि ta'ala malikan yanzilu fi kulli laylatin fayunadi. हर सांजना अल्लाह सुब्हानहु व तआला तरफથી એક મલક નાઝિલ થાય છે જમીન ઉપર હર સાંજના. આપણે તો નથી દેખતા, પણ રસૂલ કહે છે કે મલક આવે છે અને આવીને કહે છે યા અબના અલ-20, ô ceux qui ont 20 ans, jiddu wajtahidu, faites des efforts, कोशिश कर, मेहनत कर અને વિચારીને કામ કર. આપણે કહીએ 20 ans, lâche bête, lâche folle. એટલે મલક કહે છે ધ્યાન રાખજે ભાઈ, વિચારીને કામ લે છે અને કોશિશ કર. પછી કહે છે યા અબના અલ-30, ô ceux qui ont 30 ans, જે લોકો 30 વર્ષના છે,
لا تغرنكم الحياة الدنيا. યાદ રાખજો, એવું ન બને દુનિયાની જિંદગી તમને ધોકો દઈ દે, દુનિયાની જિંદગી તમને ફરેબમાં લઈ દે. ખબરદાર. હું 3 તામાં શું હાલત હોય મારી, મને કંઈ ભાન પણ ના હોય. હા, યા અબના અલ અરબાઈન, જે દુનિયા કહે છે કે la vie commence à partir de 40 ans. Malak કહે છે, ô ceux qui ont 40 ans, ماذا أعدتم للقاء ربكم. અલ્લાહની મુલાકાત માટેથી શું તૈયાર કર્યું? દુનિયા કહે છે la vie commence à 40 ans, મલક કહે છે તૈયાર શું કર્યું અલ્લાહની મુલાકાત માટે? યા અબના અલ ખમસીન, ô ceux qui ont 50 ans, આતાકુમ નદીર, avertissement આવી ચૂક્યું છે. avertisseur avertir કરી નાખ્યો છે, ચેતવણી દેનાર ચેતવણી આપી ચૂક્યો છે. યા અબના અસ-સિત્તીન, ô ceux qui ont 60 ans, ઝરઉન અના હસદુહ, ખેતી ઉગી ગઈ છે, હવે c'est l'heure du moisson. હવે તારી ખેતીને હવે જોઈ કેટલું વાયરું અને કેટલો મુનાફો છે, કેટલો નુકસાન છે. યા અબના અસ-સબঈન, ô ceux qui ont 70 ans, નૂદિયા લકુમ ફઅજીબુ, તેરું આવી ચૂક્યું છે, લબ્બૈક કહેવાનું બાકી છે. ô ceux qui ont 80 ans, અજીબ છે, અજીબ છે. રસૂલ કહે છે આ મલકની ફરિયાદ દર સાંજના. ô ceux qui ont 80 ans, ખુદા તરફથી તેરું આવી ગયું છે અને તમે ગફલતમાં પડ્યા છો. એ જ રસૂલ કહે છે કે અલ્લાહને બહુ પસંદ છે એક વસ્તુ, જ્યારે એક જવાન મુસલ્લા ઉપર આવીને જવાનીના આલમમાં અલ્લાહની બારગાહમાં તૌબા કરે છે. અલ્લાહ કહે છે મને આના કરતાં વધારે કંઈ પસંદ નથી, મને આ વધારે ગમે છે આ જવાન કે જેની સામે જવાની છે, જેની સામે હયાત છે અને મુસલ્લા ઉપર આવીને મારા માટે ઇસ્તિગફાર કરે છે, મારી યાદમાં એની શહવતને તર્ક કરી નાખે છે. અને અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલાની નજરમાં ગઝબનાક થનાર, અલ્લાહને ગઝબનાક કરનાર કોઈ વસ્તુ નથી. કેવા? એવો ઝઈફ કે જેની જવાની તૈયારી હોય અને હજી ગુનાહને તર્ક ના કરતો હોય. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ. જ્યારે આ મરહલો આવે અને ઇન્સાન જિંદગીમાં ભૂલી જાય છે ઉબુદિયતને, ખુદા કુરાન મજીદમાં કહે છે વજાઅત સકરતલ મૌત બિલહક ઝાલિકા મા કુન્તા મિનહુ તહીદ. Quand l'agonie de la mort se présente à eux, ત્યારે સકરાતલ મૌત આવે છે ને, તો અલ્લાહ કહે છે આ રહ્યું કઈ વસ્તુ જેનાથી તું ભાગતો ફરતો હતો. Tu t'éloignais de ça, tu t'écartais de ça, પણ આવીને તને પકડી ચૂકી. અઝીઝાને મોહતરમ, હું મારી જિંદગી જીવું છું, કેટલો કોન્શિયસ છું આ જિંદગીમાં. આ બધું વટાઈ જાય છે, શું મને ભાન છે? પણ ક્યાં હોય? Je connais tout, je sais tout, mais je suis indifférent. અઝીઝાને મોહતરમ, مولاي كائنات علي ابن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه જ્યારે પણ દુઆએ કોમેલ પડાય, હર શબે જુમાને આપણે આની તિલાવત કરતા હોય. આ મિન કિલ્લતિ ઝાદ વ બુઅદિ સફર. અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ કહે છે યા અલ્લાહ, પ્રોવિઝિયો બહુ ઓછું છે, સફર બહુ લાંબો છે. જે હાલતે રૂકુમાં પોતાની વીતી આપે, જેના બારામાં રસૂલ કહેતો હોય કે આ અલી કુલ્લે ઈમાન છે, એ અલી અગર એમ કહેતો હોય કે આ ભાથું ઓછું છે, તો પછી શોધવા પામે પોસેલા કે શું કે હું કેટલું તૈયાર કર્યું. C'est pour cela que insan insouciant, ગાફિલ છે, ઇન્સાનને આંખ નથી ખોલવી. પણ જરૂરી છે કે ઇન્સાન કોન્શિયસ બને.
इंसान હકીકતને સામે લઈ આવે કે આખિરકાર હમણાં સુધી દુનિયામાં જેટલું મેં પસાર કરી નાખ્યું, જેટલું વીતી ગયું, આ એ વીતેલું ઘાટામાં છે યા વીતેલું ફાયદામાં છે. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. એટલા માટે ઇન્શાલ્લાહ 12 રાત આપણે કુરાન મજીદની આ આયત ઉપર ઇન્શાલ્લાહ ડિસ્કશન કરશું અને આ આપણું ઉન્વાને કલામ હશે. સૂરે યુનુસ આયત 7 એ આયત 8 જ્યાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ ઇન્નલ લદીના લા યરજૂના લિકાઅના, જે લોકો અમારી મુલાકાતની તમન્ના નથી રાખતા, ceux qui n'espèrent pas à nous rencontrer, જે અમારી મુલાકાતની ઉમેદ નથી રાખતા, વરદુ અલ હયાતુદ દુનિયા, અને આ દુનિયાની જિંદગી પર રાજી છે, ils se contentent de la vie d'ici-bas. ખાલી ils se contentent pas, ils રાજી નથી આ દુનિયાની જિંદગીથી, વતમઅન્નુ બિહા, ils se sentent en sécurité, કે અમે આ દુનિયામાં sécuritéની અંદરમાં છે. વલ્લઝીના હુમ અન આયાતિના ગાફિલૂન, અને ils sont indifférents face à nos signes, ils sont insouciants face à nos signes, ils n'ont pas de réaction face à nos signes. Ulaika ma'wahumun nar, આ લોકોનું ઠેકાણું જહન્નમની અંદરમાં છે. બિમા કાનુ યક્સિબૂન, અને જહન્નમમાં એટલા માટે જાશે pour tout ce qu'ils ont accompli en étant insouciants. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. ay इंसान उबूदियत, अल्लाहનો અબ્દ છો, તું આઝાદ નથી. આ એ જ માહોલ છે, આ એ જ મકામ છે. તમે બધા સાંભળેલો વાક્યો છે, ખાલી યાદી માટે. જ્યારે 7મા ઇમામ બશરે હાફીના ઘર પાસેથી વટાણા, અને બશરે હાફીના ઘરની હાલત તમે બધા જાણો છો શું હતું. કનીઝ બારી નીકળી. 7મા ઇમામ પૂછે છે આ ઘર ગુલામનું છે કે આઝાદનું છે? કનીઝે કીધું આઝાદનું છે. અગર ગુલામ હોતે તો આ પ્રમાણે કરતે. ત્યારે 7મા ઇમામ કહે છે કહી દે એને, અગર ઈ ગુલામ હોત ને તો આ પ્રમાણે હરગીઝ ન કરત. બશરે હાફી કનીઝને પૂછે છે કેમ મોડું થયું? કે મારી મુલાકાત એક ઇન્સાન સાથે થઈ, જે મને કીધું કે અગર ઈ ગુલામ હોત ને તો આ પ્રમાણે ક્યારે પણ અંજામ ન આપત, આવા કામ ક્યારે પણ ન કરત. બશરે હાફીને આ બોલ એટલા અસર થયા કે ઈ દિવસે પગે ઉઘાડી દોડીને ઇમામની ખિદમતમાં આવીને ઇસ્તિગફાર કરે છે. અને ત્યાર પછી બશરે હાફીએ ચંપલ નથી પહેર્યા, અને એવી રીતના માફી માંગી અને તોબા કરી કે જાનવર એના રસ્તા ઉપર ગંદગી પણ નહોતા કરતા. એ ઇન્સાન આ સર ઉપર અને જિંદગી ઉપર કોઈ બીજાનું કંટ્રોલ છે, તારું નથી. જે ઇમામ માટે જમા થયા છે ઇમામ હુસૈન ઇબ્ન અલી સલવાતુલ્લાહ વસલામુ અલૈહ. એક શખ્સ આપણે ઇમામ હુસૈનને પૂછે છે કૈફા અસ્બહત ઇબ્ન રસૂલિલ્લાહ, તમે સવાર કેમ કર્યા? સવાર કેમ પડી તમારી? સવારમાં દાખલ કેમ થયા તમે લામાચીને? ત્યારે ઇમામ હુસૈનને કહે છે અસ્બહતો વલી રબ્બુન ફૌતી, હું સવારમાં ઉઠ્યો અને મેં જોયું કે મારા માથા ઉપર અલ્લાહનો કંટ્રોલ છે, અલ્લાહનો ઇખ્તિયાર છે મારા ઉપર. વલ મૌત યતલુબુની, મોત મને કેપ્ચર કરવા પાછળ છે, મોતને મારી આ મોત મને મારા પછવાડે લાગેલી છે. વન્નારુ અમામી, મારા સામે જહન્નમની આગ છે. વઅના મુર્તહનુન બિઅમલી, અને હું મારા આક્ષોના વચમાં ઘેરાયેલો છું. parce que tout ce qui va se passer avec moi ça sera à cause de mes actions. સારું હશે તો મને સારું મળશે, ખરાબ હશે તો મને ખરાબ મળશે. donc je m'efforce à faire du bien. ولا أجد ما أحب. الله. ઇમામ હુસૈન કહે છે હું સવારમાં દાખલ થયો એવી હાલતમાં કે જે મને ખપે છે મને નથી મળતું, જે હું સુએતે કરું છું મારા હાથમાં નથી આવતું. વલા અદફઉ મા અકરહ, અને જે મને નથી ગમતું એનું કાઢી નથી શકતો. અબા અબ્દુલ્લાહ,
જે મને ગમે છે મને મળતું નથી, જે મને નથી ગમતું એને હું કાઢી નથી શકતો. વલ ઉમૂરુ બિયદી ગૈરી, અને મારી જિંદગીનું કંટ્રોલ કોઈક બીજાના હાથમાં છે. જ્યારે મેં જાણી લીધું que je ne peux pas avoir ce que j'aime, je ne peux pas pousser ce que j'aime pas, j'ai compris quoi? Que મારી જિંદગી મારા હાથમાં નથી, મારી જિંદગી કોઈ બીજાના હાથમાં છે. પછી ઇમામ ઈ માણસને કહે છે, મારા જેવો બીજો ભિખારી તને દેખાય છે? મારા જેવો નબળો ઇન્સાન તને દેખાય છે? હું અલ્લાહનો બંદો છું, અલ્લાહની ઉબુદિયતમાં મારી જિંદગી છે. શાયદ ઇમામ કહેતા હોય, ભલે હું હુસૈન ઇબ્ન અલી ફરઝંદે ફાતિમા હોય, પણ મને ફખર ઈ વાતમાં છે કે હું અલ્લાહનો બંદો છું, અલ્લાહનો સર્વિટર છું. મારી જિંદગી અલ્લાહના માટે છે. હું મરીશ અલ્લાહ માટે મરીશ, અને સર્વિટર બનીને અલ્લાહ એવી રિફાત આપશે કે જે ગઈકાલે કરબલામાં એક રહી ગયો તો આજે મિલિયોની તાદાદમાં લોકો ત્યાં જઈને લબ્બૈક યા હુસૈન પુકારી રહ્યા છે. બલંદી ખપે છે, રિફાત ખપે છે, ફ્રીડમમાં નથી, લિબર્ટીમાં નથી, સુમિશનના અંદરમાં છે. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા જેટલા કાયદા કાનૂન ઇન્સાન માટે રાખ્યા છે એ ઇન્સાનની ભલાઈના માટે છે. ગાફિલીન આપણે બયાન કર્યા, ગફલત એટલે être indifférent face à une situation. ઇન્સાનને કંઈક સમાચાર આપવામાં આવે અને એ સમાચાર ઉપર ઇન્સાનને કંઈ ફરક ના પડે. છોકરો સ્કૂલે જાય ભણવા, એ ભણે, એને માસ્તર કહી દે કે તારું બ્રેવે છે, તારી બાકાલોરિયા છે. એને દાંત પણ ખબર હોય કે આ તારીખ વાળી દાંત છે. indifférent, ઇન બેસાઈકમાં પડ્યો હોય, એને ફોનને કૂચ કરતો હોય, સાયકલ લઈને ધીપાર થઈ જાય તો માવતર એને કે ભાઈ વ્યાધિ નથી થતી, તને સ્કૂલની કંઈ પડી નથી, તારી બાક છે અને તું આ પ્રમાણે કરે છે. અને જ્યારે એની બાક ના મળે ને ત્યારે બે ચીજ થાય, યા તો કહેશે લેતો જા, એકા તો કહેશે c'est normal, તું તૈયારી ના કર્યો, તૈયારી ન કર્યો તો તને ના મળી. પણ અગર એને ખબર હોય કે ના મને ખબર છે મારા કાકીમાં ચોરી થાય છે, હર અઠવાડિયે એક ઘર લૂંટાય છે, મને ખબર છે આ વાત. અલ્લાહ ગફૂર રહીમ છે અને અલ્લાહ ઉપર તવક્કુલ, અને હું લૂંટામ વાંકીનો. સિક્યુરિટીનો ઇંતજામ મને કરવાનું હતું, ચોકીદાર મને રાખવાના હતા. મને ખબર છે આ સિચ્યુએશન કેવું છે, અને જ્યારે હું ખસારામાં આવું ને પછી કોઈને વાંક દેવાનું ના હોય. અઝીઝાની મોહતરમ, આ જ વસ્તુ ઇન્સાનની હયાતમાં છે, બધું ખબર છે. આપણા નબીનું સલવાતુલ્લાહિ વસલામુ અલૈહ $20,000 વર્ષ જીવા, 2500 ans. એમાંથી તબલીગના કેટલા હતા? 950, 950 ans du તબલીગ. મલેકુલ મોત આવે છે, નબી કે સલામ, તો લેવા આવ્યા છો કે ઝિયારત માટે આવ્યા છો? તો એ કે કાબિદન, લેવા આવ્યું છું. તારીખે છે નબીઉલ્લાહ ઈ સાયામાં નહોતા, તડકામાં હતા, ધૂપમાં હતા. નબી કે છે મલિકુલ મોત હવે લેવા આવ્યો છું તો મને એટલી રજા દે કે હું તડકામાંથી છાયામાં આવું. કે હલો, આપણને નહીં મળ્યા, એને મળ્યું. નબી ખુદા હતા કે મલિક, એ પહેલા કે તમારી રૂહ લે, હું તને એક વાત કહું. કે શું છે એના બે ખુદા?
એ કે તને ખબર છે આ 2,500 વર્ષ મને કેવા લાગ્યા? એટલું જલ્દી વટાઈ ગયું. એ કે જેટલો ટાઈમ હું તડકામાંથી છાયામાં આવ્યો ને એટલું જલ્દી વટાઈ ગયું. 2,500 વર્ષ નબી નૂહને તડકામાંથી છાયામાં આવવા માટે. તો આ 70, 80 અને ધક્કા મારીને 90 વર્ષ આ ઇન્સાનની ગફલતમાં ઇન્સાન પસાર કરે. ઇન્સાનની કેવી હાલત થાય? બસ દોસ્તો અને અસીસો, આટલી ગફલતમાં રહેવા બાદ કયામતના દિવસે ખુદા કહેશે કેને? ગુનેહગારને. વાત ભૂલાઈના 2,500 વર્ષ જલ્દી પટાઈ ગયા. આપણે ખેંચી ધક્કા મારીને 90 પહોંચાડે છે. 100 વર્ષ તો હવે ખબર નથી. અલ્લાહ તૌફીક આપે અને સેહત સલામતી સાથ આપે તો 100માં પૂગે. પણ આજના જમાનામાં એ પણ આશા હવે બાકી રહી નથી. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ગુનેહગારને કહે છે, કાલા, અલ્લાહ કહે છે, કમ લબિસ્તુમ ફિલ અર્દિ અદદ સિનીન. તમે કેટલો વખત જમીન પર રહ્યા? તમે કેટલો વખત જિંદગી કર્યા? Combien d'années êtes-vous resté sur terre? ગુનેહગાર ને પૂછશે. તો ગુનેહગાર જવાબ છે, قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. અલ્લાહુ અકબર. કે ખુદાએ અમે એક દિવસ કાં તો અડધો દિવસ દુનિયામાં રહ્યા. 50 વર્ષ ભેગા કરી, 60 વર્ષ ભેગા કરી. જો ઇન્સાન ખુદા જ્યારે પૂછશે ને કેટલો વખત દુનિયામાં રહ્યા? une journée, il y a une partie de la journée. યૌમ બાદ યૌમ ફસ્અલ અલ-આદીન. એ કે પૂછો જે ગણવા એને પૂછો ગણવા વાળાને. તો ખુદા કહે છે, કાલા ઇન લબિસ્તુમ ઇલ્લા કલીલા. તમે થોડુંક જ દુનિયામાં રહ્યા. લવ અન્નકુમ કુંતુમ તઅલમૂન. si seulement vous le saviez. તમે બહુ ઓછું રહ્યા દુનિયામાં. પછી ખુદા કહે છે, એ ઇન્સાન, તને લાગે છે તું લીબ્ર છો? તને ગફલતમાં રહેવું છે? મારો મિસાજ યાદ રાખજે. અફહસિબતુમ અન્નમા ખલકનાકુમ આબાથા. શું મેં તને વગર કારણ પેદા કરી નાખ્યો? શું મેં તને આમ જ પેદા કરી નાખ્યો? તને પેદા કરવા પાછળ કાંઈ મકસદ નહોતું. وأنكم إلينا لا ترجعون. Et tu penses qu'on ne va pas te ramener vers nous? શું તને પાછું અમારી સામે લઈ આવવામાં નહીં આવે? મકસદ હયાત, મકસદ ખિલકત ઉબૂદિયત છે. અગર ઇન્સાનને એમ હોય હું આઝાદ છું અને je peux faire tout ce que je veux, ઇન્સાનની ગલતી છે. ઇન્સાન આઝાદ નથી. અઝીઝાની મુહતરમ, બસ છેલ્લી વાત જહેમત તમામ, બાકીની વાતો કાલે ઇન્શાઅલ્લાહ. ઉલમા ફરમાવે છે આ બધી વસ્તુને મદ્દેનજર રાખી ગફલતમાંથી નીકળવા માટે પહેલો તરીકો ઇન્સાનને 3 પોઈન્ટ જોવા પડશે. પહેલું, અલ્લાહની મારિફત હાંસલ કરે અને અલ્લાહની મોહબ્બતને દિલમાં વસાવે. અલ્લાહની મારિફત વિચારથી થશે, તદબ્બુરથી થશે, તફક્કુરથી થશે. ખુદાને કેટલું ઓળખે છે આપણે? આપણે નમાઝ પડે છે અલ્લાહુ અકબર, પણ આ અલ્લાહુ અકબરની મારિફત કેટલી છે આપણા પાસે? અલ્લાહ ઉપર યકીન કેટલું છે મારું? સવારના ઉઠીને હજી આંખ ખુલી છે, સીધું ઇન્સાન મુસલ્લે ઇબાદત ઉપર આવીને એક વસ્તુ, વ ઉફવ્વિદુ અમરી ઇલલ્લાહ ઇન્નલ્લાહ બસીરુમ બિલ ઇબાદ. મારા તમામ આફેર ખુદાને સોંપ્યા. કેટલું સોંપ્યું ખુદાને? ઇન્નલ્લાહ બસીરુમ બિલ ઇબાદ. ખુદા જોઈ છે એના બંદાને. ખુદાની તાકાત તમે જોયા છો કોઈ દિવસ? છેટે નહીં. ઓમ્પ્રેટ ડિજિટલના બારામાં વિચાર કર્યા તમે? આજે દુનિયામાં સિક્યુરિટીના મામલામાં જે સૌથી વધારે વપરાતું હશે શાયદ આ ઓમ્પ્રેટ ડિજિટલ. એ ઓમ્પ્રેટ ડિજિટલ જે કોઈનું ઇડેન્ટિક નથી. હત્તા 2 જીવોના ઓમ્પ્રેટ ડિજિટલ સરખા નથી હોતા. આ ખુદા ખાલિકુ કુલ્લી શય, બધું બનાવવા વાળો. કેવો ખુદા? ઓલા બાતુમાં જ્યારે તુફાન, કુરાન મજીદમાં તુફાન આવ્યું, બચાવીને પરવરદિગાર હવે જાય છે. હવે
ખુદાએ બચાવ્યું કે ના બચાવ્યું? કિનારે આવ્યા બાદ on te connaît plus, hein? C'est bon, on est sauvé maintenant. Merci beaucoup. ખુદા કે attends, જો હું તમને ભાતુમાંથી છોડાયો હોય તો આ જમીનને ઢસારો મારા માટે મોટી વાત નથી. તમે એમ ના સમજો કે દરિયામાંથી બચાવી લીધા તો અહીંયા તમે બચી ગયા છો. ના, આ જમીનમાં પણ હું ઢસાડી શકું છું, મારી તાકાત છે. પહેલું મારિફતે પરવરદિગાર. ખુદા કેટલો રહીમ છે, કેટલો કરીમ છે, કેટલો જેનેરો છે, કેટલો સહનશીલ અને એમ્બલ છે, હ્યુમિલિટી વાળો છે. બીજું, તકવા ઇખ્તિયાર કરીને ઇન્સાન જિમ્મેદારીને અદા કરે. બીજું, ત્રીજું, ઇન્સાન દુનિયામાં જે પણ કંઈ કરે એ આખિરતની ગરજમાં કરે. Tout ce que l'homme doit faire sur terre pour l'au-delà. જે પણ ઇન્સાન આક્ત કરે આખિરતના માટે. અને આ વસ્તુ ખુદા કેદી કહે છે તમને ખબર છે? કારૂન ને કારૂન. બસ બસ તમામ ઇન્શાઅલ્લાહ અહીંયાથી કાલે. કારૂન કોણ? કારૂનના બારામાં છે કે એની તિજોરીની ચાવી ઉપાડવા માટે જમાતની જરૂર પડતી હતી. એનું ટ્રેઝોરની ચાવી ઉપાડવા માટે જાજા માણસ ખપે ખાલી ચાવી ઉપાડવા માટે. જેની ચાવી ઉપાડવા માટે તાકતવર જમાતની જરૂર હોય એનો ખજાનો કેવો હશે? એ કારૂનને જ્યારે કીધા ને કારૂન તો આમ ના કર, ગુરુર ના કર, તો કે j'ai acquis tout ça, j'ai eu tout ça par ma science. આ બધું મારી હોશિયારી છે, આ બધું મારું ઇલ્મ છે, આ મારું સાવરથી આ બધું હાસિલ કર્યું છે. ત્યારે ખુદા કારૂનને કહે છે, કારૂન શું કીધું ખુદાએ? કાલે ઇન્શાઅલ્લાહ. એ ઇન્સાન ગાફિલીનમાં ન બન. એ ઇન્સાન આંખોને ખોલી નાખ. આપણે અઝાદારીએ સૈયદુ શહોદામાં જમા થયા છે. અલ્લાહ પાસે દુઆ કરે, પરવરદિગાર આ અઝાદારીમાં તમને ખુલૂસ અદા ફરમાવો. આ ઇલ્મની દોલતથી અમારા દિલોને મુનવ્વર કરી દે. અને એ ખુદાયા આ હુસૈનની અઝાદારીમાં બેસીને અગર અમારા દિલો અને અમારી આંખો ગફલતની નીંદરમાં ડૂબી ગયા છે તો એ મોકર કે ઝિયારતની મજલિસ પડાય અને દિલોની આંખ ખુલી હોય. નકર તો હાલત શું થશે ખબર છે તમને? કરબલામાં બીજા કોઈ ન હતા, નમાઝી હતા ભાઈઓ. શાયદ મારા કપાળમાં મોરના ત્રાસ બહુ ઓછા દેખાતા હશે, પણ આ લોકોના કપાળો પર દેખાતા હતા. મને જેટલું કુરાન નથી આવડતું ને એ 700 ઝાલિમોને હાફિઝે કુરાન હતા. કુરાન એમાંથી કેટલા રસૂલે ખુદાને જોવેલા હતા, કેટલા અલીને જોવેલા હતા, હસને મુશ્તબાને જોવેલા હતા. અને આવ્યા હતા કરબલાએ મુઅલ્લાની અંદર. ભલે પેટ હરામથી ભરાઈ ગયા હતા, બધી વાતે તરફ, મૂળ વાત ગાફિલ હતા. ગાફિલ être indifférent. કેટલા ખુતબા અબ્દુલ્લાહ ઇબા, આ લોકો આંખ ખોલો, ફરઝંદે રસૂલ છું, મારા રગમાં રસૂલુલ્લાહનું ખૂન છે. પણ આશુરના દિવસે યઝીદી ફોજ કીધું, ઝુલજલાને તીર ના લાગે, ઝુલજલાને ના મારજો, આ રસૂલનો ઘોડો છે, હુસૈન ઉપર જેટલું ભડાય મારો. તમે ઘોડાનું એટલું માન રાખો છો કારણ કે રસૂલનો ઘોડો છે. અને આ રસૂલે ખુદાનું ગોશો ખૂન એને તમે ઝિબે કરવા આવ્યા છો. આ હતા કરબલામાં. અને મૂળ વાત ગાફિલી. અઝાદારો અબા અબ્દુલ્લાહની અઝાદારીમાં જમા થયા છે. મુહર્રમનો ચાંદ નમૂદાર થયો. આ ચાંદ છે કે જ્યારે નમૂદાર થતો હતો ત્યારે અહેલે બેતના ઘરમાં મસાઈબ બરપા થઈ જતું હતું. અહેલે બેત હસવાનું તર્ક કરી દેતા હતા. જ્યારે લોકોને જાણવું હોય કે મુહર્રમનો ચાંદ દેખાણો છે કે નથી દેખાણો, ઇમામોના ઘરની અંદર દાખલ થતા હતા
અને જ્યારે જોતા હતા કે ઇમામો પોતાનો અમામો ઉતારી નાખ્યા છે અને આંખોમાં આંસુ રવા છે, લોકો સમજી જતા હતા કે મુહર્રમનો ચાંદ નમૂદાર થઈ ચૂક્યો છે. આઝાદારો, ઇન્ના લિકત્લિલ હુસૈન હરારતુન ફી કુલુબિલ મુમિનીન. હુસૈનનું નામ, હુસૈનની શહાદત મુમિનીનના દિલમાં એવો ગરમાટ પેદા કર્યો છે, લા તબરુદુ અબદા, કે જે કયામત સુધી ઠંડી નથી પડવાની. આઝાદારો, તમને ખબર છે આ મસાયબ કોણે સૌથી પહેલે પડ્યા છે? આઝાદારા અને ઇમામ હુસૈન. સાંભળો, જ્યારે દુનિયાની અંદરમાં એક માં હામલા હોય છે ત્યારે એ માં હંમેશા તમન્ના કરતી હોય છે મારી ઔલાદ દુનિયામાં આવશે, અને ખુશીની સાથે એની જન્મની તૈયારી થતી હોય. એક માં તારીખમાં મળે છે કે જ્યારે હામિલા હતી ત્યારે રસૂલે ખુદાની ખિદમતમાં આવીને કહેતા હતા, બાબા રસૂલલ્લાહ, મારા પેટમાં બાળક છે યા રસૂલલ્લાહ, પણ મને નથી ખબર યા રસૂલલ્લાહ, આ મારું બચ્ચું અજીબો ગરીબ મરસ્યા પડે છે. કે છે માં અના ગરીબુન, માં હું ગરીબ છે, વાના મઝલૂમુન, માં હું મઝલૂમ છું. અને પછી કહે છે બાબા, આ બચ્ચું મને કહે છે માં અના અતશાન, માં હું પ્યાસો છું. બાબા, મારો દીકરો આ શું બયાન કરે છે? રસૂલે ખુદા કહેવા લાગ્યા, બેટી, આ બચ્ચું પોતાના મસાઈબ બયાન કરે છે. અરે તારા લાલને કરબલાની અંદરમાં શહીદ કરવામાં આવશે. આઝાદારા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ, બીબી ફાતિમા સવાલ કરે છે, બાબા, મારા હુસૈન ઉપર જ્યારે કઠણ વખત આવશે, બાબા શું જીવતી હોઈશ? કે છે દીકરી, તું જીવતી નહીં હોય. કે છે બાબા, તો શું આલીએ મુર્તઝા મોજૂદ હશે? કીધું દીકરી, આલી પણ મોજૂદ નહીં હોય. કીધું જે બાબા, મારો દીકરો હસન મોજૂદ હશે. કીધું બે દીકરી, હસન પણ ક્યારે મોજૂદ નહીં હોય. કે છે બાબા, મારા હુસૈન ઉપર માતમ કોણ કરશે? ત્યારે રસૂલ કહે છે, દીકરી, અલ્લાહ એક કોમને પેદા કરશે જે હુસૈન ઉપર ગિર્યા કરશે. અઝાદારો, દુખિયારી માના રૂમાલને આંસુથી ભરી આપો, સકીનાની પ્યાસને આંસુથી બુઝાવી આપો. અઝાદારો, એક મસાઈબના જુમલા સાંભળીને મજલિસ તમામ કરે. અલ્લામા તહેરાની બયાન કરે છે, એક હુસૈનિયામાં મજલિસ પડીને હું રવાનો થયો, ઘર તરફ જતો હતો. એક ઝઈફા રસ્તામાં મને કહે છે, અલ્લામા, તમે બધા અહીંયા મજલિસ પડો છો, મારા ઘરમાં આવીને zikre હુસૈન કરી જાઓ. મુહર્રમનો ચાંદ નમૂદાર થઈ ચૂક્યો છે. અઝાદારો, અલ્લામા કહે છે, બીબી, તમારા ઘરમાં મહેમાનો છે, શું મજમો છે તમારા ઘરમાં? બીબી કહે છે, મારા ઘરમાં મજમો નથી, પણ મારી તમન્ના છે, મુહર્રમનો ચાંદ દેખાડો છે, મસાઈબ અબ્દુલ્લાહ મારા ઘરની અંદરમાં થઈ જાય. અલ્લામા તહેરાની કહે છે, બીબી આટલું ગીડગીડાઈ, મને એના ઉપર દયા આવી ગઈ. મને એમ છું કે આજ બાઈની ઉમેદ પૂરી કરી નાખું. મેં કીધું, બાઈ ચાલો, હું તમારા ઘરમાં મસાઈબ બરપા કરું. અઝાદારો, બાઈ જમીન ઉપર બેઠા, અલ્લામા મજલિસ શરૂ કરે છે. બાઈ સવાલ કરે છે, અલ્લામા, તમે મસાઈબ કે ના પડશો? કે છે, હું અલીયુલ અકબરના મસાઈબ પડીશ. અઝાદારો, અલ્લામા શરૂ કરે છે. બીબી આહો બુકા કરવા લાગ્યા, સાથે સાથે નીચી પણ અવાજો બુલંદ થઈ. અલ્લામા ગભરાણા. કે છે, બીબી, આ તમે એકલા ઘરમાં, આ બાકીની અવાજ શું છે? કે છે, જેટલા પણ મારા સાથે મજલિસમાં આવ્યા બધા હુસૈન ઉપર ગિરિયા કરે છે. કીધું, બીબી, મને કોઈ દેખાતું નથી. કહે છે, મલાઈકા મારા સાથે છે, હૂર મારા સાથે છે, ગિલમાન મારા સાથે છે. એક વેળે હાથ જોડીને કીધું, બીબી, તમે કોણ છો? કીધું, અલ્લામા, હુસૈનની દુખિયારી માં ફાતિમા ઝહરા છું.
મારા દીકરાના સાહેબને સાંભળવા આવી છું. અસાધારો અલ્લામા કહે છે, એક ફેરે હું જમીન ઉપર બેસી ગયો, શહેઝાદી મને બક્ષી દ્યો, મારાથી ગુસ્તાખી થઈ ગઈ. અસાધારો શહેઝાદી કહેવા લાગ્યા, અલ્લામા તમે અલી અકબરના મસાહેબ પડ્યા ને, જ્યારે તમે અકબરના મસાહેબ પડો છો મારો હુસૈન તડપી જાય છે. મારો હુસૈન અસાદાર બનીને આવે છે. અસાદારો છેલ્લા જુમલા સૈયદા કહેવા લાગી, અલ્લામા આજ સુધી દુનિયામાં તમે મજલિસ પડ્યા અને બીજા બધા ગિરિયા કર્યા. અલ્લામા આજે મને મજલિસ પડવા દ્યો. તમે મજમામાં બેસો અને તમે અસાધાર બનજો. જનાબે સારા કહે છે, અલ્લામા અલી અકબરના મસાહેબમાંના એક મસાહેબ સાંભળો. ઝઈફ બાપ જમીને કરબલા ઉપર બેઠેલો હતો, જવાન એડિયા રગડી રહ્યો હતો. મારો લાલ નજફનો રૂખ કરીને બાબા અલીને પુકારતો હતો. એ અલ્લામા જ્યારે અકબરના મસાહેબ પડાય છે મારો હુસૈન તડપી જાય છે.